انتہائی عزت، عقیدت اور ادب کے لائق میر محفل حضور قبلہ عالم قدس سرہ العزیز کے عظیم آستانہ پاک اور خانقاہ شریف سے تشریف لائے ہوئے حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد جلوہ فرما ہے، اور یہی مفتی صاحب کی عظمت کی علامت ہے کہ ان کے پیر تشریف لائے اور قبلہ عالم کا آستانہ خانقاہ پاک وہ عظیم آستانہ ہے، توسا شریف کے شہنشاہ بھی ان کے غلام، سیال شریف کے بادشاہ بھی ان کے غلام، گولڈر شریف کے شہنشاہ بھی ان کے غلام ہیں، اور مہرآباد شریف کے بادشاہ بھی ان کے غلام۔ ہمیں تو چمکتے ہوئے جو آستانے نظر آتے ہیں یہ سب قبلہ عالم کے در پاک سے پھیل جاتا ہے، قبلہ عالم کے نوری نظر رخت جگر یہاں جلوہ فرما ہے، اور وہ قبلہ مفتی صاحب کے لیے تشریف لائے۔ میں تقریر کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا کیونکہ میں تو آج میزبان ہوں، کیونکہ مفتی صاحب میں اور مجھ میں جو محبت کا تعلق تھا سارے ہمارے ساتھ اور مجھے جاننے والے جانتے ہیں۔ میں نے اس سال بھی 25 جنوری کو میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کا سالانہ ختم شریف ہوتا ہے، آخر میں شکریہ ادا کرنے کے لیے، کیونکہ مفتی صاحب قبلہ کینیڈا سے صرف میری خاطر تشریف لائے اور پھر انہوں نے واپس جانا تھا۔ آج ہفتے کا دن ہے، اگلے ہفتے ان کی امریکہ میں تقریر ہونی تھی، لیکن وہ تشریف لائے، ان کی مہربانی۔ اور جناب بندہ، میں نے اسے اجتماع میں یہ اعلان کیا، میرے ساتھ جو بھی محبت کرنے والے احباب تشریف فرما تھے اور اچھا خاصا اجتماع تھا، میں نے یہ اعلان کیا، میں نے کہا جو مفتی صاحب کے ساتھ محبت نہیں کرتا وہ میرا کچھ نہیں کرتا۔ وہ اجتماع بھی مسجد میں تھا، یہاں بھی مسجد میں کھڑا ہوں، اور جناب بندہ وہ احباب بھی بیٹھے ہیں جو اس وقت اعلان کے وقت تھے۔ میں نے اپنے دل سے یہ اعلان، کیونکہ میں ان سے محبت قلبی طور پر کرتا تھا، پورے لاہور کے علماء، صحیح العقیدہ علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن مجھے جو محبت مفتی صاحب سے تھی میں کسی کے گھر آج تک چل کے نہیں گیا، اگر میں کسی کے گھر آتا تھا تو مفتی صاحب کے گھر، اور وہاں بے تکلف ہو کے بیٹھتا تھا، کیونکہ میں نے اس کو اپنا گھر سمجھا ہوا تھا اور تھا بھی اپنا ہی۔ اور مفتی صاحب بھی جب میرے پاس تشریف لاتے تو پھر ساری رات گزر جاتی، ہم اکٹھے بیٹھے رہتے، قلبی طور پر مجھے ان سے محبت تھی۔ اس لیے میں نے اعلان کیا کہ جس کو مفتی صاحب سے محبت نہیں، کیونکہ مفتی صاحب میرے محبوب خطیب ہیں، مجھے اگر کسی کے خطاب میں سکون ملتا ہے اور اطمینان ملتا ہے اور خوشی ہوتی ہے تو وہ قبلہ مفتی صاحب کی، کیونکہ وہ آل رسول کے اس قدر عاشق تھے اور عزت و تکریم کرنے والے تھے کہ میں حیران ہو جاتا تھا۔ کوئی سید ہو، ہمارا تو تعلق ہے، اور کیونکہ آل رسول سے ان کی محبت تھی بے حد، اسی لیے آل رسول کے در پر ہی وہ آل رسول کی عظمت بیان کرتے کرتے اللہ کی بارگاہ، اور پھر ہم گواہیاں دیں کہ بھائی ان کا خاتمہ ایمان پہ، اگر کوئی کہے ایمان پہ نہیں ہوا وہ انتہا درجے کا ذلیل انسان ہے، کیونکہ اس بے غیرت کو اتنا پتہ ہی نہیں کہ میرے آقا کا اعلان ہے جو میری آل کی عزت و تکریم کرتا ہے، اور میں اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامت ولو اتوا بذنوب اہل الارض المکرم لذریتی۔ میرے آقا کا اعلان ہے، اندھوں کو نہ نظر آئے، اندھے
को तो महबूब मौजूद थे, नजर ना आए। अबू जहल को कहाँ नजर आए महबूब? मेरे आका कब्र में तशरीफ ले जाते हैं मगर नजर उनको आते हैं जिनके दिल में मोहब्बत है। वरना जो बुग़्ज़ रखने वाले गुस्ताख हैं वो तो हाँ हाँ ला अदरी कहते हैं, और जो इश्क लेके जाते हैं मुफ्ती साहब जैसे लोग मौत के बाद मुस्कुरा रहे थे मौत के बाद। और कितने खुशबख्त हैं कि शाह साहब हुज्जतुल इस्लाम हजरत पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब और मैं इकट्ठे बैठे रहे उनके कब्र के तदफीन के वक्त, और मेरे बेटे ने उनके ताबूत को उठाया और कब्र में रखा। बताओ अगर सैयद उठाकर रख रहा हो कब्र में, उस बंदे की शान क्या? उतर कर कब्र में, मैं वही याद करूं, हजरत साहब मौजूद थे। तो हजरात मोहतरम, मैं हैरान हूं, ये इज्जत आले रसूल का उनको जनाब बंदा इनाम मिला कि हमारे कायद, हमारे मोहसिन, हमारे इंतहाई प्यारे मुफक्किर इस्लाम, मुफस्सिर कुरान, सफीर इश्क़ रसूल, शेखुल हदीस व तफसीर, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, मंबे विलायत, हुजूर किबला पीर सैयद रियाद हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अरसा दराज से मैं और मुफ्ती साहब इकट्ठे उनके पास जाते और काफी देर तक, और वो भी हमारे घरों में तशरीफ लाते। मुफ्ती साहब के घर तो जरूर आते थे। उन्होंने, वो मदीना मुनव्वरा बैठे थे, वहां उन्होंने मुफ्ती साहब के इसाले सवाब की महफिल मनाई और अपने साहबजादों, दोनों साहबजादों को हुक्म दिया कि तुम जाओ मुफ्ती साहब का जनाजा भी पढ़ो और उनकी तदफीन के बाद तुमने वापस आना है। तदफीन हो गई, फिर वो शहजादे वापस गए। हम जो ज़ईफ़ी की वजह से, मैं भी कुर्सी पे बैठा था, शाह साहब किबला भी कुर्सी पे, मैं उनको कहता रहा कि आप कुर्सी पे बैठे। वो कहने लगे नहीं बस आप बैठो, हम खड़े रहे, तदफीन के वक्त खड़े रहे। कब्र शरीफ तैयार हो गई, फूल डाले गए, खत्म शरीफ पढ़ा गया। वहां जनाब बंदा हमारे इंतहाई मोहतरम शाहबाज कमर फरीदी साहब ये नाते पढ़ते रहे, मेरा बेटा भी साथ ही पढ़ता रहा, सब नाते पढ़ते रहे और अली पाक की शान का जिक्र करते रहे। जनाब बंदा, क्योंकि मुफ्ती साहब भी तो अली अली करते ही उठे थे। आखिर में उनका खिताब हुजूर अमीर मिल्लत के आस्ताने पाक पर, और आप देखें कि उनके चश्मो चिराग भी यहाँ मौजूद है। उस दिन भी तशरीफ लाए और आज भी जलवा फरमा है। तो बताओ यार, चिश्ती साहब का मकाम क्या है? उनके मुर्शिद पाक तशरीफ लाए, हुजूर अमीर मिल्लत का खान वादा तशरीफ फरमा, और जनाजा पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनके साहबजादे ने मुझे कहा था कि जनाजा आपने पढ़ाना है, जनाजा आपने पढ़ाना है। मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ाऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जब जनाजे का वक्त आया तो गोरला शरीफ के साहबजादा साहब तशरीफ लाए। अब गोरला शरीफ के पीर कोई आम आस्थाना नहीं है, गोरला शरीफ का जनाबे बंदा ये वो आस्थाना है जिनको हक्कानियत की तबलीग के लिए और मिर्जायत को दफन करने के लिए खुद मेरे आका ने चुना। मेरा गोरला शरीफ का आस्थाना है। उनके नूरे नजर लखते जिगर तशरीफ लाए जनाजे पर। मैंने कहा हुजूर आप जनाजा पढ़ा दें। मैं नहीं, उनके साहबजादे से पूछो जिनके लिए वो कहें। मैंने कहा उन्होंने मुझे कहा है जनाजा पढ़ाने को, तो मैं फिर आप पढ़ाएं। मैंने कहा उन्होंने ये भी कहा है कि जिसको आप कहते हैं वो पढ़ाएं हमारी तरफ से, तो क्योंकि आप मेरे पीर खाना के पीर खाना है। मैं मेहराबाद शरीफ का गुलाम हूं और मेरे मुर्शिद करीम को खिलाफत और इजाजत एक ही रात में बैत भी किया और खिलाफत भी उसी वक्त अदा हुजूर इमाम वासिलीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह उसी वक्त। तो जनाबे बंदा, मैं तो भाई आज सिर्फ आप तमाम आप जितने तशरीफ लाए, बड़े बड़े बुजुर्ग कामिलीन सादाते थी वकार उलमाए अहले सुन्नत, अभी ये बयान हो रहा था ना कि भाई जो अहले बैत अतार की तारीफ और अली पाक की मोहब्बत का जिक्र करे, तो इसमें जरा थोड़ा सा राफियत की बात निकलती है। मैंने कहा ये जाहिलों का काम है।
اللہ کی قسم علی والے صحابہ کے دشمن ہو ہی نہیں سکتے. یہ رافضی جو ہے رافضی یہ علی پاک کے دشمن ہیں, یہ سیدہ زہرا پاک کے دشمن ہیں, جو ان کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں, بھونکتے ہیں. وہ کہاں علی والے ہیں؟ یار دماغ صاف کرو نا. اگر میرے نبی کے عشق کا نور آپ کے سینوں میں پیدا ہو, اہل بیت اطہار کی عزت و ناموس پر مرنے والوں کو رافضی کہنے والا کمینہ ہے, اور جو اہل بیت اطہار کی محبت میں گم ہیں وہ جنت کا نگینہ ہے. یہ اہل بیت علی والے ہیں. وہ علی پر صدیق اکبر پیچھے کھڑے ہیں. علی پاک فاروق اعظم کی اقتدا میں ہے, عثمان غنی کی اقتدا میں ہے, اور میرے آقا نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق. جہاں علی ہے حق وہیں ہے. وہ علی والے ہیں جو علی کے ائمہ کے خلاف بکواسیں کرتے ہیں. حیرت ہوتی ہے جاہلو, تمہاری سوچ بدلی کہ اہل بیت اطہار کا ذکر ہوگا تو اس سے کوئی ممیز نہیں ہوگا. لہذا اہل بیت کی محبت کرنے والا میرے نبی کے صحابہ کا ہے ہی غلام. اور ایمان سے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی یہ جو کہے خدایا بہکے بنی, شیخ سعدی جو آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر پنکھا ہاتھ میں لے کر آپ کو پنکھا کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں بلغل اولا بکمالہ کشفت تجا بجلالہ حسنت جلیو خصالہ. یہ ربائی حضرت سعدی بنا رہے تھے, چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آ رہا تھا. آقا نے دیدار کرا کے فرمایا سعدی یوں کہو صلو علیہ. اور وہ شیخ سعدی کہتے ہیں خدایا بحق بنی فاطمہ, یا اللہ تجھے فاطمہ تو زہرا کی اولاد کا واسطہ ہے. بنی یہ ابن کی جمع ہے, بنی اضافت سے نون گرا, بنی فاطمہ. یا اللہ تجھے حسن پاک کا واسطہ, تجھے حسین پاک کا واسطہ, تجھے قیامت تک زہرا پاک کی اولاد کا واسطہ, میرا خاتمہ ایمان پہ. اور پھر آخر میں ذرا ناز بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں تو مالک جو ہوا, تو بے نیاز جو ہوا, تیری مرضی میری دعا کو قبول کر یا نہ کر. اگر دعوتم رد کنی بر قبول, تو اگر میری دعوت کو رد کرے تو مالک ہے, تو قبول کرے تو مالک ہے. لیکن اے خالق و مالک, یہ تیرا بندہ ناچیز یہ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ میں ہوں آل رسول کے دامن سے وابستہ, میں آل رسول کے دامن سے وابستہ ہوں. اللہ کی قسم جو سید النصر سید کے دامن سے وابستہ ہو گیا اسے کوئی فکر نہیں. ابھی حضرت نبوت علیہ السلام فرما رہے تھے نا کہ زہرا پاک کی ذات پر, اور میرے آقا نے فرمایا ان اللہ فاطمہ وذریتہا ومحبھا منا. فرمایا اللہ نے زہرا پاک کی ذات پر اور قیامت تک ہونے والی ان کی اولاد پر اور ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں پر جہنم حرام کر دیا. میں کہتا ہوں یار ہوش کے نہ کر لیا کرو. سید النصر سید کافر نہیں ہو سکتے. سید ہو سید النصر بناوٹی کی بات نہیں. کافر کیونکہ کافر کے لیے تو جہنم ہے, اور جس پر جہنم حرام ہو گئی وہ کافر کہاں ہوگا. اسی لیے آقا نے فرمایا المکرم لذریتہ والقاضی لہم حوائجہم والسائلہم فی امورہم ومحب بہم بقلبہ ولسانہ. حضرات محترم, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اللہ کی قسم مجھے آج یہ مسجد اجنبی لگ رہی ہے. مجھے یہ مسجد آج اجنبی لگ رہی ہے کیونکہ اس مسجد کا دولہا مجھے یہاں نظر نہیں آ رہا. جنہوں نے اس مسجد کو 4 چاند لگائے ہوئے تھے, مسجد تو قائم رہے گی. اور پھر ان کے بھانجے کی گفتگو سن کر, یہ دونوں ان کے بھانجے ہیں, عزیز ہیں, داماد ہیں, جناب بندہ جو اعلان کر رہے تھے علامہ حافظ محمد اجمل صاحب, اور پھر جب علامہ حافظ محمد سجاد صاحب نے گفتگو کی تو مجھے تو چشتی صاحب کی جولانیاں یاد آ رہی تھی, ان کی خوشبوئیں یاد آ رہی تھی. کہ کمال ہے چشتی صاحب, تمہارے تصرف کا بھی کمال ہے. آپ اپنا مذہب چھوڑ گئے. بدقسمت ہوں گے اگر مسجد والے اگر انہوں نے ایسے ہیرے کا خیال نہ رکھا. اللہ کی قسم. اور مفتی صاحب اپنا بدل دے کے گئے, مفتی محمد اقبال چشتی کوئی نہیں ہو سکتا اگر بدل دے کے گئے ہیں. حضرات محترم, میں ان کے صاحبزادے کو بھی
दुआएं देता हूँ कि या अल्लाह उनका अकलौता बेटा है, अकलौता बेटा है उनका, और इस पूरे घर को इस फकीर के साथ मोहब्बत। बार बार मैं क्योंकि दूर गया हुआ था, मेरे बहनोई फौत हो गए थे, मैं उनका जनाजा पढ़ाने गया हुआ था, और उन्होंने मुझे कहा कि जुमेरात तक रहो, खत्म जुमेरात का दिन। मैंने कहा नहीं, मैं जाता हूँ। बस यही काम मामला चल रहा था और चिश्ती साहब के शहीद होने की मुझे इत्तला, मुसाफिर थे ना, और फिर ज़िक्र रसूल में और आस्ताना आले रसूल पर चिश्ती साहब तेरी अजमत को सलाम, तू बहिश्ती है, जन्नती, और हम हमेशा रश्क करेंगे। हज़रात मोहतरम, जब तक मैं पहुंचा नहीं, मोहम्मद अहमद जो कुरान मजीद का हाफिज है और इस वक्त वो कॉलेज में पढ़ रहा है, हम यही चाहते थे कि चिश्ती साहब का मज़ार यहीं हो ताकि मोहम्मद अहमद का मुस्तकबिल बनता रहे और वो अपने वालिद का मजहर बने और उनके लिए सदका जारिया बने। और है सदका जारिया, नेक बच्चा है, जवान है, मगर आज तक कोई किसी किस्म की शिकायत नहीं मिली, क्योंकि मैं सारे काम को जानता हूँ और वो भी मुझे जानते हैं। तो हज़रात मोहतरम, मैं ये दुआ करता हूँ क्योंकि नमाज लेट हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि इंतजामिया इंक्वायरी न शुरू कर, लेकिन इंक्वायरी करने वाले के लिए हम मौजूद हैं। हज़रात रब्बुल आलमीन जल्ल शानहू मोहम्मद अहमद की उम्र दराज फरमाए, इसको इस अजीम सदमा के बर्दाश्त करने की तौफीक दे। इतना अजीम वालिद, प्यार करने वाला वालिद, इल्म का बहरे बेकिनार वालिद। मुफ्ती साहब ने कभी हम खतीबों की तरह गुफ्तगू नहीं की थी, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम। और ये नहीं है कि उर्दू की किताबों का मुताला करके और खतीब बने, नहीं, उनकी गाड़ी में भी हमेशा अरबी कुतुब रहती है। हज़रात मोहतरम, हम दुआ करते हैं अल्लाह उनके अगलोते शहजादे को कायम रखे, उसको हर किस्म की नेमतों से नवाजे, इज्जत अज़मत अता फरमाए। जो इस बेटे से प्यार करेगा वो हकीकतन हमारा मोहसिन होगा, हमारा मोहसिन होगा। और ये अजीम देखो, उन्होंने दोनों मानों को आलिम बनाया, हाफिज बनाया और उनके मुस्तकबिल को संवारा। आज उनके बेटे का हक बनता है। मैं उनके घर की, उनकी अहलिया मोहतरमा के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए, जिनने मुफ्ती साहब की बेहद खिदमत की, बेहद खिदमत। मुफ्ती साहब मुझे उस दिन, उस पाक वाले दिन बता रहे थे कि मैंने 2 जोड़े कपड़ों के धोबी से दिलवा लिए। घर आया तो मेरे घर वाली रो रही थी, मुझे कहने लगी मैं मर गई थी जो आपने उधर कपड़े भेजे। आप जानते हैं कि मुफ्ती साहब दिन में कितने जोड़े बदलते थे, लेकिन वो बीवी मुफ्ती साहब की खिदमत को अपने लिए बहुत बड़ा एजाज समझता। और ऐसी बीवियां भी तो किस्मत वाली को मिलती हैं, किस्मत वाली। बहुत हो गया है, मैं माफ करता हूँ क्योंकि मैं कुछ दुआया कलिमात अर्ज कर चुका हूँ। दुआ को हुजूर क़िबला आलम के शहजादे फरमाएंगे। और ख़त्म चूँकि मोहम्मद अहमद का ये ख्याल था कि सैयद ख़त्म पढ़े, तो मुझे कह रहे थे कि आप पढ़ें। मैंने कहा यार मैंने ख़त्म पढ़ा कभी नहीं, ऐसा ना हो पढ़ते हुए भूल ही ना जाए, सैयद से पढ़ा लें। बहरहाल ये भी देखो, उनके बेटे को भी सादात से मोहब्बत है, तो कहते हैं मेरे वालिद के लिए ख़त्म भी सैयद।